organizations launched protests across all districts demanding 42% reservations in local body elections. The agitation was triggered by the Telangana High Court stay on the state government reservation order, sparking widespread unrest and mobilization. Protesters gathered at RTC depots, staging sit-ins and halting bus services across the state. Educational institutions remain closed and daily life is significantly disrupted as the Bandh gains momentum. Major political parties including Congress, Bharat Rashtra Samiti, Bharatiya Janata Party and left parties extend full support to the Bandh. Amplifying its reach and impact, prominent BC leaders owe to continue the struggle until their demands are met, warning that movement will intensify if the government fails to act swiftly. Hyderabad, the state capital, witnesses a complete shutdown in Hayatnagar and other key areas. Political leaders and BC community representatives staged demonstrations outside the bus depots, bringing RTC services to a standstill. The city's educational institutions also remain closed in solidarity with the protest. Protesters raised slogans against the BJP, accusing it of obstructing the implementation of BC reservations. The Bandh reflects growing frustration among BC communities over delayed justice and lack of inclusive representation in governance. Protesters emphasize that the 42% quota is essential to ensure fair participation of BCs in local administration and decision making. The unified support from opposition parties and civil society groups adds weight to the demand, signaling a broader political consensus on the issue. In districts like Khammam, Warangal and Rangareddy, the Bandh sees active participation from local leaders and citizens. Former Speaker Madhusudanachari leads protest in Warangal, while MLA Veerapalli Shankar joins demonstrators in Shadnagar. In Narsampet, RTC workers wear black badges and chant slogans in support of the reservation demand. As the agitation continues, BC organizations warn that further delay in addressing their concerns could lead to escalated protest. The Bandh serve as a powerful reminder of the need for equitable representation and the urgency of policy action. All eyes are now on the state government and judiciary as Telangana stands at the critical juncture in its fight for social justice. BJP MP Itala Rajendra actively participates in the ongoing statewide Bandh at Jubilee bus station, standing in the solidarity with BC organizations and political parties demanding 42% reservations for the backward classes in Telangana's local bodies. The protest, a part of larger movement sweeping across the state, sees leaders from various parties joining hands to press for inclusive representation. At Jubilee bus station, demonstrators staged sit-ins halting RTC bus services and raising slogans in support of reservation demand. Itala's presence adds political weight to the agitation, which has already garnered support from Congress, BRS and left parties. The Bandh continues to disrupt daily life, reflecting the growing urgency among BC communities for policy action. ఛార్జీలు పక్కగా ఆటోలు పెట్టుకొని బాబు ఇదిగా ఆటం తప్ప ఏమైనా లాభం ఉందా? ఎవరో తెలుసు అసలు తెలిస్తే ఎందుకు డబ్బులు పెట్టుకొని ఆటోలో పెట్టుకొని ఇక్కడ దాకా వస్తామా? అది కాదు, లేనిపోయిన ఇబ్బందులు కలిగియటం తప్ప ఏమైనా లాభం ఉంటుందా? ఎవరు బాగుపడటానికి ముందన్న కొంచెం తెలియపరిస్తే అదొక అందం. ముందు తెలియపరచకుండా ఇట్లా చేస్తే ఎంత లాసు? అన్నగారు సార్ జడ్జి కనుక వచ్చిన నేను మా పాప కంటే పోవాలని అనుకున్నా, ఏది ఇంతవరకు లేదు. మరి ఎట్లా చేయాలి మాకేమో తెలియదా ఎట్లా పోవాలని. ఇక కానిపోయింది కదా సారు, అందుకొరకు నేను వచ్చిన. ఇక పోవాలని డబ్బులు లేవు ఇంటికాడ, డబ్బులు లేవు హాస్పిటల్లో, ఇంటికి వెళ్ళి తెస్తామని అనుకుంటున్నా. అదే సార్ మరి ఎట్లా చేయాలని, ఎట్లా పోవాలి, ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది? 4 గంటలు అంటారు సారు.
4 గంటల వరకు ఎట్లా ఉండాలి అని అందుకే టిఫిన్ పెట్టారు తిన్నా. ఎట్లే పోవాలి సార్, మరి ఏమన్నా పోతే పోవాలని అనుకుంటున్నాం. सर ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు సార్? हम महाराष्ट्र के। हैदराबाद में अभी तेलंगाना में बीसी का बंद चल रहे हैं। हाँ हाँ। क्यों इधर का आया? क्या हम महाराष्ट्र के हैं, इसलिए क्या मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। अभी इधर हैदराबाद में तेलंगाना में बीसी का क्या मालूम है इसकी रिजर्वेशन के लिए वो प्रोटेस्ट चल रही है। आप हैदराबाद में आया, अभी बसेस बंद है क्या? हाँ भाई बसेस कंप्लीट बंद है, क्या नहीं जाने की वो दिक्कत हो रही है हमको। ओ दिक्कत है हमको जाने की, क्या करने का अभी, खाने को नहीं पीने का नहीं। हाँ बहुत दिक्कत हो रही है जाने की, बसेस बंद है सब। ओ ठीक है। బస్సెస్ బంద్ అయినాయి. నేను మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చాను, నాకేం తెలుస్తుంది. సార్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు సార్? ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నాం సార్. కర్నూలు పోవాలా, బస్సులు ఊకో వెయిట్ చేస్తున్నాం. ముందుగానే చెప్పారు కదా 18వ తేదీన బీసీలో. లేదు మాకు తెలియదు, కరెక్టే తెలియదు మాకు. ఇక్కడ మా అబ్బాయి ఇక్కడే ఉన్నాడు, మరి వాపస్ పోతున్నాం అంతే. ఇంటికి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాం, వెళుతున్నాం సార్. మరి ఏం చేయాలా, బస్సులు ఇంకా ఉండేది ఏం తెలియదు మాకు. ఏం అప్డేట్ మాకు తొందర ఇమ్మని చెప్పండి సార్. అంటే ఏంటి ఆఫీసర్స్ ఎంతవరకు చెప్తారు? వాళ్ళు రేపు ఈ రోజు నైట్ వరకు ఏం చెప్పలేము, ఏం చెప్పని అయితే రేపు కూడా కావచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఏం అప్డేట్ అనేది మాకు ఇది రావాలి సార్ అంతే. మీరు చెప్పండి, ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఎంత దూరం వచ్చారు, ఇప్పుడు బస్సెస్ లేవంటే ఏం చేస్తారమ్మా? మళ్ళీ వాపస్ పోవాలి సార్, మళ్ళీ బ్యాక్ పోవాలా మేము. అన్నీ బంద్ ఉన్నాయి కదా. మేమా 9:30 10:30కేమో వచ్చినాం సార్ ఇక్కడికి. అన్ని హోటల్స్ అన్ని బంద్ ఉన్నాయి. ముందు నుంచే తెలంగాణలో బీసీలు బంద్ అని చెప్పారు. అంతగా తెలియదండి. ఆంధ్ర సార్, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్ర మాది, మాకు డీటెయిల్ తెలియదు. మరి ఇక్కడ బీసీల కోసం ధర్నా కోసం వీళ్ళంతా ప్రయత్నిస్తున్నారు. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కావాలంటున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ సాధ్యం అవుతుంది అనుకుంటారు? ఏమో మాకు తెలియదు సార్, అంత నాలెడ్జ్ లేదు మాకు, అంత నాలెడ్జ్ మాకేం లేదండి. అంటే రిజర్వేషన్లు వస్తాయి, ఇటు విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం అన్నిటిపైన కూడా రిజర్వేషన్లు వస్తాయి. కరెక్ట్లే అండి, అంత నాలెడ్జ్ లేదు. మాది ఆంధ్ర మాది, ఇది తెలంగాణ. ఆంధ్రలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది, తెలంగాణ డిఫరెంట్, మనకు తెలియదు కదా, అందుకే ఇంకేం. ఏం చెప్పాం లాభం, ఛార్జీలు బొక్కగా ఆటోలు పెట్టుకుని బాగు ఇది కావటం తప్ప ఏమన్నా లాభం ఉందా? ఎవరో తెలుసు అసలు తెలిస్తే ఎందుకు డబ్బులు పెట్టుకుని ఆటోలు పెట్టుకొని ఇక్కడ దాకా వస్తామా? అది కాదు, లేనిపోయిన ఇబ్బందులు కలిగటం తప్ప ఏమన్నా లాభం ఉంటుందా? ఎవరు బాగుపడటానికి? అడగాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అఖిల పక్షాన్ని తీసుకుని ఢిల్లీకి వెళ్లి ప్రధానమంత్రి మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఈ బీసీ రిజర్వేషన్ల చట్టం ఆమోదమయ్యే విధంగా కృషి చేయాలి. అదేవిధంగా చేయాల్సిన స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక అనుకుంటే, గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు అనుకుంటే, ఇది రిజర్వేషన్ల పెద్ద జటిలమైన సమస్య ఏం కాదు. భారతదేశంలో ఎన్నో జటిలమైన సమస్యలకు నరేంద్ర మోదీ గారు పరిష్కారం చూపించారు. ఇలా ఈ జటిలమైనటువంటి ఈ సమస్య కూడా పరిష్కారం చూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ఒక బీసీ ప్రధానిని మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. బీసీ ప్రధాని 11 సంవత్సరాలుగా ఇలా అగ్రవర్ణాలకు రిజర్వేషన్లు పెట్టిండు, సంతోషం, మేము కాదంటలేం. ఇలా కానీ బీసీలకు జనాభా దామాసి ప్రకారం ఎందుకు రిజర్వేషన్లు పెట్టరు? బీసీలు ఈ దేశంలో పుట్టడమే పాపమైందా? మాకెందుకు ఈ శాపం? కులగణన లేకముందు తెలంగాణలో 1992లో 2010లో 2021లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు వచ్చినాయి 50% తగ్గదు. కానీ కులగణన జరిగిన తర్వాత ఈ తీర్పులు రాలే. కులగణనలో ఎంపారికల్ డేటా ఉంది. కులగణన తర్వాత బీసీలు 56.36% అని తేలింది. అందులో 42% బీసీలు విద్యా ఉద్యోగ రాజకీయ రంగంలో వెనుకబడతామని ఢిల్లీ పెద్దలకు సెగబుట్టించడానికి ఈ ధర్నా చేస్తున్నాం, ఈ బంద్ చేస్తున్నాం.
మీకు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది. కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతం చేయడానికి జేఏసీ పెట్టినప్పుడు ఆ జేఏసీలో అన్ని పార్టీలు జాయిన్ అయినాయి. మరి కాంగ్రెస్ కేంద్రంలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ఎందుకు టీజేఎస్లో జాయిన్ అయిందంటే అప్పుడు పార్టీలు విడిపోయినాయి. టీ కాంగ్రెస్ అని, టీ బీజేపీ అని, టీటీడీపీ అని, అదేవిధంగా టీ సిపిఐ అని, ఇట్లా తెలంగాణ వాదం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వాలతో కేంద్ర జాతీయ నాయకత్వాలతో సంబంధం లేకుండా ఇక్కడ ఈ సమస్య మీద రాష్ట్రాలకే పరిమితమై మద్దతు తెలిపారు. ఇక్కడ కూడా బిల్లు పెట్టినప్పుడు చట్టం చేసినప్పుడు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు తెలిపారు. కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీల మద్దతు కోరుతాం. కానీ మా డిమాండ్ ఏజెండా మాత్రం ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చెయ్యాలి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఒక చెయ్యి ఇట్లా ఊపితే ఎంతసేపు చప్పటి రాదు. ఇప్పుడు 2 చెయ్యిలు ఇట్లా కొడితేనే చప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు రెండు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అటు కేంద్ర ప్రభుత్వమే అనుకుంటుంది. మీరు తమిళనాడులో 69% రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. 69% రిజర్వేషన్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలే.